right. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි කතා කරා පුතේ. In which form data and instruction stored in a computer is binary? Which of the following the octal equivalent of decimal 156? You have to divide by 8 and you have to get the remainder, and when you write remainders from bottom to top you will get the answer here. And then we have binary equivalent of decimal to be 16. B is 11. So in binary, we have to use 4 digits, 1011. 2 is 0010. So everyone's answer is correct. Then we have the ascending order. We discussed the answers here as well. Here we have 16 and 26. Here we have 64, 872, 375, and then here we have 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. So that's the next one. Then finally we have 160. So that will be the correct answer. Right. Number systems 800. So in decimal, numbers goes from 0 to 9. Yes, 800 could be accommodated. Hexadecimal, again you can go from 0 to 15F. Again it could be accommodated. So the correct answer is decimal and hexadecimal only. Right? You can't represent 800 in octal because octal numbers goes from 0 to 7. Then we have a logic circuit. Then we have to have the symbol representation. Again, the question is everyone's answers are correct. So let's look at the question number 7. So we have question number 7. So this is the question. Okay, we need to discuss how to put this. Given the inputs, which of the following circuits provide the same output? Now, what do you have to do? So in this particular case, you have to look at and see which one actually represent this correctly. So one way is you can put into truth tables. අපිට truth table එකකින් මේක හදන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පොතේ මේ ප්‍රශ්නේදී මම චුට්ටක් කතා කරොත් හදන විදිහ කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මෙතනදී A කියලා එනවා. මෙතන B. A කියන්නේ මෙතන එනවා A.B. right? මෙතනින් B එනවා. එතකොට මෙතනින් එන්නේ A.B.B. උඩින් එනවා A. එතකොට මෙතනට එන්නේ A plus A dot B dot B. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් ගත්තොත් මෙතනත් AB එනවා. මෙතන A මෙතන B. ඒ කියන්නේ මේක A dot B. මෙතනින් උඩින් එන්නේ A. එහෙනම් මේක එළියට එනවා A plus A dot B. right. තුන්වෙනි එක අපි ගත්තොත් මෙතන එකතුවක් එන්නේ. එතකොට A plus B මෙතන එනවා A plus B මෙතනින් A එනවා. එතකොට A dot A plus B. පුතාලට මේකේ උත්තරය අතරම බලන්න පුළුවන් දල වශයෙන් සුළු කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා truth table එකක් ඇඳලා මේක ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. හරි. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි දන්න දේවල් ගත්තොත් අපි දන්න පොතේ A.A කියන්නේ Aමයි කියලා. මේක ඔයාලට මතක තිබුණා නම් මේකෙම සුළු කරගන්න පුළුවන්. A.A කියන්නේ බිඳුව ඩොට් බිඳුව කියන්නේ බිඳුවයි 1.1 කියන්නේ එකයි. ඒ නිසා අපි දන්නවා මේ පළවෙනි එකේ දෙන්නේ A ධන A.B.B කියන්නේ Bමයි. A ධන AB. ඒතර මේකත් සමානයි මේකත් සමානයි මේකත් අතරම සුළු කරලා බැලුවොත් මේ වරහන අයින් කරොත් A.A ධන
a.b කියලා. a.a කියන්නේ a ධන a.b. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම එක හා සමානයි. පුතල්ට මෙච්චර දුර යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕනනම් පොඩි ට්‍රුත් ටේබල් එකක් ඇඳලා අපි ඒක කතා කරා කලින් සැරේ. ට්‍රුත් ටේබල් එක ඇඳලා නම් අපිට උත්තරේ එනවා මේ ඔක්කොම කියන එක. හොඳයි. මම හිතන්නේ ඕක චුට්ටක් සමහර කට්ටිය වරද්දගෙන තිබ්බා. අනික් ඒවා නම් ගොඩක් දුරට හරි පුතේ. right. එහෙනම් අපි 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගැන තමයි එතන කතා කරේ. තුන් දෙනෙක්ම වැඩි වරද්දගෙන තිබ්බා. දෙන්නෙක් හරි ගිහිල්ලා තිබුණා. හොඳයි. right. When a new printer is connected to a computer, installing a special software is usually required the proper function of a printer. What is special software called? මේක අපි මේ කලින් පාඩමේ කතා කරච්ච දෙයක්. එතකොට මේකේදී හරි උත්තරේනේ device driver කියන කියන්නේ මෘදුකාංග තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. device drivers කියලා තමයි නම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. defragment කියන එක අපි කලින් කතා කරා පොතේ ෆයිල් කීපයක් නැවත නැවත ලියවෙදී ඒවා තැනින් තැන ලියවෙනවා. ඒවා එකට එකතු කරන් තමයි defragment පාවිච්චි කරන්නේ. files management එකට තමයි files manage කියන්නේ. task කියන්නේ processors manage කරන එක තමයි task manage කියලා කියන්නේ. ගොඩක් අයගේ ඒකේ උත්තරේ හරි. මේ ප්‍රශ්නෙත් පහුගිය පාඩමේ which of the following first activate when computer is switched on මම කලින්ම කතා කරා ඒකෙදි ඇක්ටිව් වෙන්නේ ROM එකේ තියෙන basic input output system කියන කොටස තමයි මුලින් වැඩ කරන්නේ BIOS කියන එකේ. ඒකෙදි වෙන ටෙස්ට් එකකට අපි කියනවා post test කියලා power on self test කියන එක පරිගණක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සියලුම දේවල් වැඩ කරනවද කියන එක මෙතන බලමු. එතකොට ඔපරේටින් සිස්ටම් එක නෙමෙයි අතන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට කලින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නිෂ්පාදකයා විසින් නිර්මාණය කරන ලද මෘදුකාංග කොටසක් ඒක ROM එකේ තමයි තියෙන්නේ. So it's called BIOS. Right. Then what can be applied a blank table in word process documents? Question number 10. We ප්‍රශ්නෙත් එක්කම යමු. Right. Coloring cells of the table A කියන එක පුළුවන් merge කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ cells insert කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේකේ උත්තරේ එන්න ඕන පොතේ ABC සියල්ලම කියන එක අපි ගත්තොත් අපි පාට කරන එක මම හිතන්නේ කතා කරාද කියලා මට මතකයි table coloring කියන එක කරන්න පුළුවන් අපිට merge කියන command එක දීලා දෙකක් merge කරන්න පුළුවන් table එකක් ඇතුලේ අපිට cells ඇතුල් කරන්න වෙනස් කරන්න delete කරන්න පුළුවන්. ඒතර තුනම හරි කියන එක තමයි උත්තරේ එන්න ඕනේ. right. ඒ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අය වරද්දලා තිබුණා. Which of the tools can be used to find given term in word processing document? Question number 11. හරි. අපි word ගැන කතා කරලා සමහරට අපි මේ ටික කතා කරා මදි ඇති සමයක වෙන්න ඇති මේක වෙන්න හේතුව ඇත්තේ ගොඩක් අය වරද්දලා තිබුණා. අපි find කියන එකට තමයි මේ මෙන්න මේක තියෙන්නේ මොනවා හරි දෙයක් හොයන්න තමයි මේකට කියන්නේ මේක find. මේ තියෙන අපි link එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් link එහෙම නැත්නම් URL මෙතන ABC කියලා තියෙන grammar කරු මේකට අපි කියනවා change case ඒ කියන්නේ capitalization මේකට උත්තරේ පළවෙනි එක කියලා එන්න ඕන පොතේ 11 වෙනි ප්‍රශ්නෙට මම ඒ ටික අය පාරක් එහෙම මොනොත් බලන්නම් පුතාලට ඒක කෙරලා මදි කියලා මට හිතෙනවා right. Question number 12. Consider the following steps using printing invitation to a list of invitees using the mail merge facility in the word processing software. Question number 12. We got create the invitation letter as P. Create and save the list of invitees and their addresses as Q. Use mail merge feature insert data from Q into P. එතකොට මොන දෙකද එන්න ඕනේ කියන එකයි අහන්නේ P and Q. අපි දන්නවා එක එන්න ඕනේ master document සහ
data source කියන එක තමයි පුතේ උත්තරේ විදිහට එන්න ඕනේ. Right. Question number 13. ඒක ගොඩක් අය වරද්දගෙන තියෙන අපි බලමු. 13 14 ඔක්කොගේ මගේ හරි. එහෙනම් අපි 13 කියන ප්‍රශ්නේ බලමු. මොකක්ද එන්න ඕනේ කියන එක. right 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ අපි Excel වල කතා කරපු දෙයක් චුට්ටක් දුරට ලියවෙන්න ඕනේ. මේකේ මුලින්ම කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම දීලා තියෙන එක ගත්තොත් when x is -2 කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට තියෙන අගය මොකක්ද දෙන්න ඕනේ කියන එකයි අහන්නේ. දැන් මේ y මෙතෙන්ට එන්න ඕන අගය කියන එක ගත්තොත් ඒකේ ඉක්වේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා මෙතන y equals px² plus qx plus r කියලා. p දෙකයි x² කියන එක එන්න ඕනේ. එතකොට x කියන අගය මෙතනින් ගන්න ඕනේ. අපි දල වශයෙන් මේ තියෙන විදිහටම ලිව්වොත් ඉක්වේෂන් එක පුතේ එනවා. අපි මේ තියෙන විදිහටම ලිව්වොත් මේක එනවා සමානයි. එතකොට p කියන අගය තියෙන මෙතන ඒ කියන්නේ b1යි. හරි. ඒක ಗುಣ වෙන්න ඕනේ x වල අගය තියෙන තැන x වල අගය තියෙන මෙතන c2යි. ඒකත් අය c2කින් ගුණ වෙන්න ඕනේ. එනවා px වර්ගය කියන. ඊට පස්සේ qx කිව්වහම p2යි අපි ගත්තොත් b2යි මේක ගුණ වෙන්න ඕනේ x වලින් x කියලා කියන්නේ c2යි. හරි x කියලා කියන්නේ c2යි. right ඊළඟට මේකට එකතු වෙන්න ඕනේ r කියලා කියන්නේ b3යි. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේක අපි කලින් දවසක් කතා කරා. මේක පල්ලෙහාට කොපි කරොත් මොකද වෙන්නේ? එකක් පල්ලෙහාට. මොකද වෙන්නේ? B1 P2 වෙනවා. C2 C3 වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මේක වෙනස් වෙනවා. මේ P කියන එක වෙනස් වෙනවා. P වෙනස් වෙන්න බෑ. මෙන්න මේ යගේ වෙනස් වෙන්න බෑ. එහෙනම් මේක වෙනස් වෙන්න බැරි නම් අපි දන්න අපි ඩොලර් මාක් එක දාන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ අගේ විතරයි මෙතෙන්ට ඩොලර් එකක් දැම්ම නම් හරි. නමුත් මේක නොවෙන්න අපිට ලියනවා මේ උත්තරේ දීලා තියෙනවා දෙකම දීලා. මම සයික ඒ විදිහටම ලියන්න. C2 වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ C2. යට එකෙත් ඒ වගේ B2 කියන එක පල්ලෙහාට ගියොත් පුතේ B3 වෙනවා. මේක වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒක නිසා මේකටත් ඩොලර් මාක් එකක් එනවා. $B $2 into C2 B3 කියන එකත් පල්ලෙහාට වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා $B $3 කියලා එන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි උත්තරේ තමයි අපිට උත්තරේනේ $B $1 C2 $B2 C2 into $B $3 කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේකෙ මෙච්චරම ඩොලර්ස් එන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේකට විතරක් තිබ්බනම් ඇති. උදාහරණයක් විදිහට අපි මොකටම හිතුවොත් මේක ඇත්තටම P $1 කියලා තිබ්බනම් ඇති. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට B $2 කියලා තිබ්බනම් ඇති. ඇයි B $2 අපි මේක කලින් කතා කරා. මේකෙදි වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ පේලිය නිසා. හරි. හැබැයි උත්තරේදී අපිට මේ දෙකම තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට ඒක තමයි උත්තරේ විදිහට ගන්න බෑ. හරි. දැන් ගොඩක් අය මේ යටේව තෝරලා තිබ්බ. දැන් මේක ඇයි වැරදි කියන එක තේරෙන්න ඕන පුතාලට. මෙතනදී මේක වෙනස් වෙනවා. මේක වෙනස් වෙන නිසා මේ උත්තරේ වැරදි. මේකෙදී මේකෙන් කියන්නේ වර්ගය කියන එක වර්ගයේ එන්න ඕනේ C2 වලට විතර. ඒක නිසා මේක වැරදි. හරි. ඊටු ටික හරි. මේක ගත්තහම පොතේ මේකේ C2 කියන එකට ඩොලර්ස් දාලා තියෙනවා. ඒතකොට ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ හැම වෙලේම ඍණ 2 කියන අගය තමයි එන්නේ. අගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අනික ඒවටත් කොපි කරද්දී මේක ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට තමයි ලියන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්නයක්. මේක 2018 exam paper එකේ question එකක්. right question number 14 නම් ලේසි එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ maximum value highest value of y
අපිට කෙලින්ම මේකේ ෆන්ක්ෂන් එකමයි අහන්නේ ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් ආන්සර් අපිට max d2 d6 කියලා ගන්න පුළුවන්. What with the following enter in the cell in spreadsheet equation එකක් පොතේ දීලා තිබ්බා ප්‍රශ්න අංක 15 මේකෙදිත් precedence කියන එක කතා කරන්න ඕනේ. අපි precedence වලින් කියොත් උතාලා මේකෙදි අපි කතා කරා කොහොමද එන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම වරහන කියන එක සුළු කරොත් අතර බලය 2 ධන 5යි 4යි අපිට එකතු කරලා විධාන තියලා 3. එතකොට 4 දෙවෙනි බලය කියන්නේ 16යි 9 3න් බෙදුවොත් 3යි. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපිට 19 කියන එක උත්තරේ විදිහට ගන්න ඕනේ කියලා. ප්‍රොසීඩන්ස් මතක තියාගන්න. එච්චරයි මේ ප්‍රශ්නේදී මතක තියාගන්න ඕනේ. right. දහත්වෙනි ප්‍රශ්නේ දේසි ප්‍රශ්නයක්. ඒකේ කියන person insert his automatic teller ATM into bag ATM and enters in PIN code. Then he enters amount of money he wants to withdraw. After checking the available balance in the account, ATM dispense the money, updates the balance and display the new balance. Which of the following lists an input, a process and output given scenario කියලා අහන්නේ. මේකෙදී අහන්නේ input එක මොකද්ද, process එක මොකද්ද, output එක කියලා. එතකොට input විදියට ගන්න පුළුවන් amount of money to withdraw. ඒක තමයි input එක වෙන්නේ කොච්චරද කියන එක input එකක්. balance එක කියන එක පොතේ output එකක්. එතකොට updating the balance කියන එක තමයි processing කියලා ඉන්න ඕනේ. ඒකත් ගොඩක් අයගේ හරි. right. 18 වෙනි ප්‍රශ්නය බලමු. ගොඩක් අය ඒකෙත් වරද්දගෙන තිබුණා උත්තරේ ඇයි කියලා. right. 18 වෙනි ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ අපේ පළවෙනි පාඩමෙන් අහන්නේ මේක. මේකෙදී අහනවා processing power of computer first generation to the current. දැන් අද තියෙනවනේ මොකද උනේ? processing power of computing processing power එක වැඩි වුණාද? ඔව් වැඩි වුණා. number of transistors per square centimeter CPU increased. number of transistors per square centimeters ඒ කියන්නේ කොච්චර transistor ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන් වුණාද කියන එක වැඩි වුණාලු. ඔව් පුතේ ඒ කියන්නේ අපිට transistor වල කොච්චර ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා ඒ transistor ප්‍රමාණයෙන් තමයි තීරණය කොච්චර අපිට logic circuits ප්‍රමාණයක් මේකේ තැම්පත් කරන්න පුළුවන් වුණාද කියන එක. ඒතර පුතේ මේකේ B හරි. storage capacity of computers increase. ඔව් storage එක එන්න වැඩි වුණා. එහෙනම් පුතේ අන්තිම උත්තරේ තමයි හරි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. සියල්ලම කියන එක උත්තරයට එනවා. right. which of the following suitable for durable storage? අපි කිව්වා storages ගත්තාම volatile තියෙනවා non volatile තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි ගත්තොත් cache memory, RAM, video memory ඔක්කොම volatile. Volatile means they are temporary memories. So cache memory is a temporary memory, RAM is a temporary memory, video memory is also temporary memory. So this is durable storage we talk about, that is permanent memory it refers. So answer should be hard disk. විසියන ප්‍රශ්නේ වැරදි. හැබැයි ප්‍රශ්නෙත් පොඩ්ඩක් වැරදි පුතේ. මම මේ විභාගීය උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ පොතාලටත් ඒකම තමයි ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබුණේ. මේ ප්‍රශ්නේ අහන which of the following list only the input devices කියලා. when you say devices අපි දන්නවා keyboard එක අනිවාර්යයෙන්ම input device එකක්. මේකෙදි මේක හරි. barcode reader එක හරි. flatbed scan හරි. මේකෙත් keyboard හරි, webcam හරි, flatbed scan හරි. mouse හරි, keyboard හරි, flatbed scan හරි. mouse හරි, webcam හරි, okay. අපිට තීරණය කරන්න වෙන්නේ ඒක touch screen කියන එකද CD-ROM කියන එකද. මේකෙදී touch screen කියන එක අපි කලින් කතා කරපුවා input සහ output devices දෙකම වෙනවා. ඒක නිසා මේ ප්‍රශ්නේදී උත්තරය ඇත්තටම විභාගෙදී දීලා තිබුණේ මේ උත්තරේ. හැබැයි මට හිතෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ වැරදි කියලා. නමුත් ඒ සැරේ පොතේ මේ පළවෙනි උත්තරේට ලකුණු දීලා තිබුණා. right.
then which of the following can be used to measure the clock speed of a central processing unit of a computer කියලා අහලා තියෙනවා. මතක තියාගන්න clock speed කියලා තියෙන්නේ processor speed එක. processor speed එක අපි හැම වෙලෙම gigahertz වලින් තමයි measure කරන්නේ. number of clock ticks, if it is in millions we call megahertz, if it is in billions we call gigahertz. Okay, so where we use gigabytes, අට කවුරුහරි කියන්නේ මේ gigabytes පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වගේ වෙලාවලද කියලා? gigabytes. ඔව් මොනවා measure කරන්නද? So gigabytes use storage, like example hard disk, right? And memory, RAM in gigabytes. And megabits per second, where we will use in communication, data transfer. Network speed එක ගත්තොත් we measured in megabits per second. Megabits per second. RPM, where we will use RPM, rotational speed. The උදාහරණයකට hard disk එක කොච්චර වේගයෙන් rotate වෙනවද කියන එක. උදාහරණයක් 7200 RPM. අපේ latest ම ගත්තාම. කලින් තිබුණා 5400 RPM. Revolutions per minute. The speed එක, hard disk speed එක කොච්චර වේගකින් දත්ත කියවන්න පුළුවන්ද කියන එක පුතේ අපිට මෙතනදී බලන්න හැකියාව තියෙනවා. උත්තරේ ඉන්න ඕනේ gigahertz කියන එක. Which of the following lists show the most suitable medium to transfer data with copper wire, reflection of light and radio waves? Make a straightforward එකක් පුතේ. copper wire කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන් මේක twisted pair වෙන්න ඕනේ. light එක කිව්වොත් fiber optics වෙන්න ඕනේ. radio waves කියම wifi වෙන්න ඕනේ. උත්තරේ ඉන්න ඕනේ පුතේ තුන්වෙනි උත්තරේ. 34 e-government service. මේකත් කට්ටිය පටලගෙන තිබුණා. මේකත් පළවෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්නයක්. මේ e-government කියලා තියෙන්නේ government to citizen. අපි කියන government to citizen. අපි කියන government to citizen. හරි. උදාහරණයකට accessing GC all over research from the website of the Department of Examination. ඔව් පුතේ මේක example එකක්. අයියේ මේක government එකෙන් දෙන සේවාවක් අපේ හැමෝටම. Downloading national ID card application on the Department of Registration. Oh, application එකක් අපි download කරනකොට ඒක service එකක්. ඔයගොල්ලන්ට online මේක ගන්න පුළුවන්. මේකත් හරි. Paying water bills online. Okay මේකක්. හැබැයි මේක government එකෙන්ම විතර නෙමෙයි. Buying items for an online shop කියවම it could be anyone. ඒක government වෙන්න පුළුවන්, private වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේකෙදි නිවැරදි නොවන මේක කියන්නේ not an example කියන එකට උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ buying item from an online shop කියලා. හොඳයි පුතේ. එහෙනම් ඔය ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තිබුණේ. අදට කාලේ අපිට